إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذرياته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي البنجري سيد الشيخ الإمام شيخ عبد السمع شيخ زين الدين المالباري سيد الإمام شيخ محمد الفضالي وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد والشيخ محمد نواوي بن عمر البندري ناصر بن محمد إبراهيم السمرقندي وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر إلى روح سيدي عمر بن عبد الرحمن الأطس سيدي شيخ علي بن عبد الله بعرس سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب الوربات سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب صاحب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطس الحبيب سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفارمي سيد الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه من الرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمراتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا ربي بركاتهم وكراماتهم اجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين.
wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalatu wassalamu alayka ya imamal anbiya wal mursalin, assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah, wa amma iza qila, mana semuanya? Wa iza qila al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala, kana al-ma'na anna al-ajza la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi, wa kadza yuqalu fi baqil mustahilat. Wa iza qila, dan apabila dikatakan orang, al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala, lemah itu mustahil atas Allah, maka kanal makna, niscaya adalah maknanya, annal ajza, bahwa lemah bagi Allah, la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi, tidak membenarkan akal kita dengan terjadinya bagi Allah Ta'ala dan adanya Allah Ta'ala itu lemah. Ini bagian daripada contoh mustahil dalam kehidupan. Mustahil itu ada dua bagian. Ada mustahil secara rasa, ada mustahil secara akal. Mustahil secara rasa itu adalah laki-laki banakat, itu secara rasa itu mustahil. Atau seorang bini-bini kada beisi laki lalu beranak itu kan mustahil secara rasa. Kalau secara anu ya bisa lah, berapa jadi bisa aja kayak Nabi, kayak Maryam beranak Nabi Isa, tapi Maryam kada pernah belaki, bahkan jangankan belaki, ujar Maryam, walam yamsasni basyarun, aku kada pernah disentuh manusia laki-laki, kada pernah. Namun Allah mengatakan, atajabina min amrillah, apa engkau heran daripada kekuasaan Allah. Ini mustahil secara rasa, rasa-rasanya kan gede mungkin. Sama solah ketika terjadi kepada Nabi Zakaria. Bini Nabi Zakaria itu kakak oleh
Mama Maryam. Paham so? Ngarannya kok diingat benar? Padahal dulu hafal ngarannya. Bini Nabi Zakaria ingat ngarannya. Mama Maryam tuh ingat. Maryam, mama Nabi Isa. Bisi mama nih, berarti ini Nabi Isa. Ini ading oleh bini Nabi Zakaria. Paham so? Berarti beipar kata. Beipar. Abah Nabi Zakaria bernama Imran. Makanya di dalam Quran ada surah Ali Imran. Anjak bacaan lah. Anjak. Ya semua bertasmiyah tuh. Ya kalau. Nah. Lalu bini dan sanak kakane oleh bini Maryam bini Imran ini Nabi Zakaria. Ternyata bini Imran ini sekian lawas benar kada sinanakan. Sama Nabi Zakaria sekian lawas kada sinanakan. Ada apa sebabnya wallahu alam. Karena orang bahari belum ada disiplin ilmu kepengetahuan tentang teknologi untuk mengetahui sebab apa ini perempuan kada hamil. Beda sekarang salah. Zaman sekarang orang dengan teknologi bisa tahu benar bahwa ini ada kemungkinan kada hamil. Alasannya ini ada kemungkinan anaknya begini karena begini. Ini kemungkinan anaknya laki-laki bini-bini karena begini. Dulu itu kada ada ilmunya secara pengetahuan ilmiah. Sekarang itu kan pengetahuan ilmiah dalam pengertian orang kada Islam pun tahu kenapa ini kecanggihan teknologi. Zaman dulu kada tahu kan? Karena teknologi belum ada. Lalu selalu berdoa. Andalannya cuma doa mana? Andalannya cuma doa. Karena memang doa adalah senjata yang paling utama bagi orang beriman. As-sila ad-doa'u silahul mu'minin. Doa itulah senjatanya orang beriman. Apa-apa doa. Karena kadada kekuatan yang melebihi doa. Benar. Kalau konteks sekarang Indonesia tuh aneh dulu benar. Kalau aneh, Indonesia ini bisa keluar daripada COVID tuh benar hebat benar. Paham? Indonesia ini benar. Selamat daripada guncangan akibat COVID, keruntuhan ekonomi ini itu tuh hebat. Kenapa? Indonesia ini benar penduduknya padat daripada nang lain-lain. Kada gampangan kan penduduk Indonesia ini mana orangnya kada ASEAN. Bukan hanya kada ASEAN, pembahasan selalu menyalahkan. Tapi alhamdulillah keluar kita daripada COVID, keluar apa? Ada apa? Orang bingung. Apa karena bahasa dulu nama salah social distancing ada nih maasihnya jaga jarak kan ada tapi maasih juga PPKM datang di mana maasih kan ada apa Bang tahu ini keajaiban sebenarnya itu kalau aku memahami benar itu ya memang usaha pemerintah tapi ya sebenarnya itu adalah kekuatan doanya orang-orang penduduk Indonesia banyak nang soleh, penduduk Indonesia masih banyak orang nang lemah, nang sabar bermohon kepada Allah, doanya dikabul oleh Allah. Karena senjatanya itu. Imran kawin lawas kada sinanakan. Nabi Zakaria makin lawas lagi. Kada ada senjata lain benar.
bawa obat ke sini kemana, udah cuman doa. Namun orang dulu benar, bila doa itu diijabah, ada cirinya, diberitahu. Ternyata Imran pun begitu. Setelah mereka berdua di suatu malam tadarru' ilallah, mana? Bertadaruk kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ada diisyaratkan dalam mimpi, engkau akan diberi seorang anak perempuan. Tandanya begini. Akhirnya apa? Akhirnya hamillah bini Imran, lahirlah Maryam. Maryam lahir, tapi karena nazar. Mana itu nazar mamanya Maryam. Ini kalau memang beranak jua, aku bernazar, ini diserahkan ke Baitul Maqdis, dia hidup benar semata-mata hidup beribadah kepada Allah. Ini diantar ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Itu diurus mana? Ada bangunannya, ada tingkatannya. Nah, saat itu yang mengelola Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Zakaria. Paham kan? Nabi Zakaria. Ini kisah panjang, soalnya prosesnya pada akhirnya Nabi Zakaria lah maingon Maryam. Tingkat kalau kada salah tingkat 4 kalau kada salah. Pokoknya di kamar lah. Masjid ada tingkatannya, ada kamarnya, dididik mana? Bahasa kita ada sekolahannya, ada apalah, dididik, ada gurunya. Kunci di tangan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu bila keluar kunci kamar. Walaupun ada seikong nang menjaga khusus. Bahasa kita sekarang mungkin baby sister nang merawat khusus salah. Ada. Atau suatu hari benar. Ya Nabi Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah. Suatu hari Nabi Zakaria masuk, buka kunci, buka hibak makanan. Bingung Nabi Zakaria. Kuncinya di tanganku, siapa yang membawa makanan ini? Nabi Zakaria berkata, ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, bagaimana bisa ini ada makanan, ini ada buah-buahan. Maryam saat itu umur 4 tahun, bisa pandir lah. Bisa pandir. 4 tahun. Qalat ya Maryamu anna la'a qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini dari Allah. Nah, ini aneh, kada masuk akal. Nah, makanya ngarannya karamat. Ini karamat. Karena Maryam bukan nabi. Maryam adalah waliyah. Wabulik Nabi Zakaria mana maingon anak kemalakan. Nah, anak-anak rasa kepingin memang, masa kada kepingin, mulai lawas sudah mendambakan. Namun datanglah utusan Allah, malaikat menyerupai manusia kepada Nabi Zakaria. Datang, jakanya kita menamu, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, silahkan masuk. Kalian siapa? Kami adalah utusan Allah.
kami cuma nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Pahamilah, ini kaitan masalah kita. Nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami datang membawa kabar gembira bahwa engkau Zakaria akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang namanya nanti berilah nama Yahya. Dia menjadi sayyidan wa hasuran wa nabiyyah. Dia nanti akan menjadi seorang nabi, menjadi seorang sayyidan wa hasuran. Apa Nabi Zakaria langsung terima ban? Kanta. Pak Hore, alhamdulillah, terima kasih. Kanta. Kenapa? Karena ada yang di luar akal ban. Rasa-rasa mustahil ban. Pahamlah. Rasa-rasanya mustahil secara akal. Kenapa? Karena Nabi Zakaria sudah tua, umur 100 tahun lebih. Bini Sidin umur 90 tahun. Nini masih hidup kan? Umur berapa? Hah? Kada suah tahu. Memang kada tahu. Kada ingat pula. Kada bertakun. Iyalah, kada bertakun lah. 90 kan. Kada gampangan bini-bini umur 90. Ngalih boleh. Ibarat bini-bini umur 90 hidup jua. Kira-kira nang kaya apa, Pak? Nabi Zakaria sadar diri, Pak. Dan orang akliyah. Lohis ini wajar aja. Sampai Nabi Zakaria berkata, anna yakunu li waladun waqad balaganil kibaru wa mraati akhirah. Anna yakunu li waladun. Bagaimana aku bisa punya anak? Waqad balaganil kibaru. Aku ini sudah tua bangka. Kayaknya tua lagi bangka. Wa mraati akhirah. Biniku mandul. Tua mandul. Pakai akal, Pak. Pakai akal. Tapi apa jawaban malaikat? Atajabina min amrillah. Apa engkau heran terhadap kekuasaan Allah? Dah, ya Nabi Zakaria cirinya aja nah. Ya kalau dia memantapkan dia cirinya aja. Cirinya itu walam ukalliman nasa salasati ayyamin illa ramza. Ayat Quran. Cirinya kena pian ada 3 hari kada hendak bupandir berisyarat aja. Kada kepingin bupandir. Nah iya toh. Kada lawas hamil tuh itu hamil itu. Makanya di dalam Quran wa nazaratul rirrahmani sauma. Itu adalah saum dalam lugat wa nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar lawan Allah sauman. Sauman di sana bukan puasa, tapi kada bepandir. Artinya puasa dalam logat. Nah itu ciri kabul doa benar. Ada cirinya, pahamlah. Nah kada lawas lahir. Tapi ada dulu ngarannya Sidin memikirkan ini mustahil secara rasanya. Rasanya kada mungkin. Kada bahan.
Dah, ini kan mustahil secara rasa, bukan secara fakta. Secara faktanya bisa aja. Orang ini panggawin, wah ini benar ada 70 berandakan lah, Bang. Orang umur 70 tahun, bini-bini berandakan adalah dia. Di Barabai ke di manakah? Ada sholah? Ada sholah? Hah? Keredelah nyata. Kadang pada lu ni kampung orang. Cenyu pada tahu. Salah apa? Salah bisa memastikan kada karena kada masuk akal. Dah, iya. Ternyata kurang lebih benar dia ada di Amerika, di Inggris, ada bini-bini umur 70 tahun melahirkan seorang anak. Mustahil ya. Ini faktanya. Nabi Zakaria umur 90 tahun. Artinya mustahil secara rasa. Ini bukan mustahil secara rasa benar. Ini mustahil secara fakta. Secara faktanya mustahil. Nangkai apapun mustahil fakta. Ayam anak manusia maulah salah. Hah? Itu mustahil, nyata faktanya kededa. Akal kita kadang akan membenarkan. Nah, ini yang dimaksud dulu nih. Ada mustahil secara rasa, ada mustahil secara fakta. Ketika orang bertanya Allah Ta'ala itu lemah. Arti lemah itu kada mampu. Bila kada mampu, iya kada kawa. Kada usah benih lemah betis, lemah ini jenah. Napa artinya? Kada kau bergerak. Orangnya gagah aja. Cuman ini kada kawa. Itu dahwit. Ini daholah. Tahuan. Pahamit. Nah, lemah ya. Berarti kada kawa. Kada kawa apa-apa. Padahalnya buka apa. Tapi ini lemah. Artinya kada berdaya apa. Berarti jika dikatakan Allah Ta'ala itu lemah, kada bisa apa-apa ngaranya. Bisa apa-apa. Ayo, akal kita memujurakan kada? Akal memujurakan lah. Kada. Wan, akal kita membujurkan kada? Kada. Berarti apa? Karena dalam otak kita itu mustahil. Arti mustahil maknanya lalu ujasidin la yusaddiqul aqlu biwuqu'ilillah. Kada membenarkan akal kita itu terjadi lawan Allah. Itu ada lawan Allah. Kada membenarkan. Walaupun Allah tadinya kuasa, sekarang lemah, kada juga. Allah Ta'ala itu selamanya sejak zaman azal, tidak ada awal dan tidak ada sampai zaman baqa, tidak ada akhirnya, Allah tetap kuasa. Allah kuasa. Maka kada menerima akal kita. Lemah itu ada lawan, terjadi lawan Allah. Lemah itu ada lawan Allah. Kenapa akal kita kada nerima? Ya kalau kenapa akal kita kada nerima? Karena bertolak belakang lawan kenyataan. Bertolak belakang lawan kenyataan. Kenyataannya apa? Diriku ada. Alam ada. Segala petala langit dan bumi ada. Siapa yang mengadakan? Ya kada. Akal kita kan pikir loh. Diri kita ada. Siapa yang mengadakan? Mama siapa yang mengadakan? Kalau memang harus berintip ke itu,
Kai siapa madakan? Ini siapa madakan? Ini siapa madakan? Maka jawabannya nang madakan itu adalah Tuhan. Tuhannya itu adalah bernama Allah. Kalau Allah Ta'ala madakan berarti kawa ngarannya, mampu ngarannya, berarti maknanya kuasa. Maka akal kita kada menerima terjadinya lemah lawan Allah, akal kita kada menerima adanya lemah lawan Allah. Itulah mustahil. Paham Mar? Nah, kita terusakan. Wa iza qila, kemudian apabila ditanya orang lagi, ujar orang, razaqallahu Zaidan bidinarin, razaqallahu telah memberi rezeki oleh Allah Zaidan kepada si Zaid bidinarin dengan duit koin emas. Wah, kamjar Zaid diberi Allah Ta'ala duit dinar keping sekian keping emas. Percayalah ya Kak Mar, kini aja sudah ada usaha Zaid kerja, ada usaha Zaid sudah Pak Hari jari dah ujur orang mar sini mar jari wan tahu lah Kak Pak Hari kamu dapat rezeki, diberi Allah rezeki berapa? 2 miliar. Percayalah Mar, Mar, kamu percayalah, akal kamu menerimalah. Kadang nerima, berarti mustahil karena mau kadang nerima itu, ikam bakal ikam menerima lawan, menerima. Ikam menerima. Menerimalah, menerima. Kan menerimalah. Dah. Berarti Umar salah leh kada nerima. Salah. Kada juga. Karena boleh jadi iya, boleh jadi kada. Bisa diterima, bisa kada. Kenapa? Ya karena itu sesuatu yang harus saja bagi Allah. Kalau toh memang sebenarnya kamu jujur kada percaya kemar, wah aku nggak apa aja kada percaya, nah salah. Datang di mana dapat duit 2 miliar? Ya kalau salah, ya lah salah. Bukan dengalihkan itu salah, gampang ya ikan. Dapat intan datang di mana hari? Ya kalau nu kadang ali Pak Hari dapat 1 salipi. Are, daja, Pak Hari dapat salipi aja. Di dalam salipi itu ipok nih. Kamu salipi dah lah. Tahu? Dani, iya, tahu ya. Dah, napa? Dompet kah? Nah dompet lah. Gaya orang kota banget. Ya dompet lah. Dompet. Dalam dompet ini semua rekening, semua ATM ada benar. BNE ATM-nya ada, BRE ada, BCA ada benar. Napa bang meneh maibak nah lawan ATM aja. Ternyata isi ATM ini benar rata-rata 10 M. Lu biasa gitu deh, masih biasa aja bila ATM aja. ATM. Ternyata di dalamnya biasa nangaran dompet ada KTP. Di dalamnya ada surat menyurat yang berharga. Bahkan di dalamnya ada
cincin pernikahan nang disimpan rapi. Membayangkan kamu. Membayangkan. Kada duit kada ya, kada duitnya. Mau surat-surat berharga ini nih, dah habis saya dah. Pane aja Pak. Timbul pengumuman. Siapa yang mendapatkan dompet yang warnanya begini, di dalamnya ada KTP. Orang ada nyambet di dalamnya dia itu. Ada KTP bernama Sipulan bin Supulan, alamat ini dan sekian. Siapa yang dengan sukarela mengantarkan ke alamat ini, atas alamat ini akan dapat imbalan 2M. Kenapa kalau? Ada rugi kalau? Ada rugi. Mun rekening aman aja ada apa ini mbah lapor kada apa juga salah masih kawa ini surat berharga itu ya lawan cincin kawin ini nah oh janang lalakiannya cincin kawin ini nang alih banget apa Pak Hari dah berangkat Pak Hari sesuai janji bertemu diserahi duit 2M. Percayalah Mar. Percaya kalau? Nah iya. Kenapa? Karena saat itu yuqalu jaizun. Dikatakan jaiz, harus. Nah kalau jaiz kanal makna niscaya adalah maknanya annadzalika bahwa yang demikian itu la yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan kada membenarkan akal dengan adanya dengan terjadinya kadangkala wa bi adami uhra dan dengan tiadanya. Artinya Umar kada percaya, kada jadi masalah, sah-sah saja. Zaid percaya, sah-sah saja. Pahamlah? Karena itu harus lawan akal. Maka dari pemahaman ini secara umum terlepas dalam pandangan tauhid, karena Imam Haramain semalam mengatakan hukum akal nang tiga itu adalah asasul akli, merupakan pokok dasarnya orang berakal. Orang bila kada mengerti nang tiga macam ini palaisa biakilin, orang itu kada pintar, orang itu kada berakal. Ketika kita memahami makna jaiz ini satu, ini akan membangunkan dalam diri kita solahai yang disebut dengan semangat. Semangat apa? Semangat mencapai sebuah keinginan. Kenapa? Karena keinginanku ini bukan mustahil. Kita dinai hendak mencapai 313. Mustahil aja. Kada. Ini sesuatu hal yang harus jaiz saja. Bahanena mun diberi Allah Ta'ala benai tunggal ikungan benai 313 kadu usahakin 313 benai 313 JT tahuan berapa? Juta sugih lagi kamu sugih anak nih
313 JT. Hendak lah. Mustahil kah? Hah? Ada. Mustahil kali? Ada. Itu aja. Rahmat mustahil kah? Kita ganti JT-nya M. Nah, M jadi M. Mustahil kah? Kada. Ya masalahnya bukan sekarang mana bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nang sekarang kita punya semangat untuk mendapatkan 313. Paham, Wan? Mustahil kada, ini jaiz. Secara akal bisa terjadi, bisa kada. Bila kada terjadi, kita kada kecewa karena memang kita kada napa ban, kita kada bersusah payah untuk mencapai ini. Ketika ini terjadi, maka akal kita akan membenarkan sekaligus akan menambah keyakinan tentang kekuasaan Allah. Ini hal jaiz. Hal jaiz membangun semangat dalam diri kita. Tapi bukan hanya semangat salah. Bukan hanya semangat merdeka, merdeka, guring. Maulah merdeka, ada namanya mujahadah, ada namanya perjuangan. Maka jadilah satu judul perjuangan dan doa. Yalah, perjuangan dan doa. Silahkan kalian bercita-cita setinggi langit. Mustahil, selama cita-cita itu kada mustahil ya bisa ya dah. Itu aja. Mau ada cita-cita mustahil ada, ingin menjadi penguasa dunia. Mustahil dah. Mustahil kalau jangan. Kalau bercita-cita setinggi langit artinya ikam bercita-cita menjadi seorang alim nang kaya raya, penyugihnya di Barabai. Mustahil kan? Kada. Itu harus ya. Selama semangat itu ada, perjuangannya ada, terus berdoa dan berjuang bisa tercapai. Karena itu adalah sesuatu yang bukan mustahil, secara akal ngarannya jaizun. Yusaddiqul aqlu biwujudihi wa adamihi. Akal bisa membenarkan terjadi, akal bisa membenarkan tidak terjadi. Tapi kita harus punya semangat. Ini maksudnya bukan hanya sekadar tahu jaiz ini kada benar. Bah, harapan mundukan ni muha jadi pengusaha. Iya garang. Mustahil kah? Kami tahu binian lah. Tahu ya lo? Naku bini Anda. Ayo, Ren. Mustahil kah kayaknya? Nih, bini 4. Rana-rana ijanya. Kamu percayalah, Wak. Ini bajang bini 4 percayalah. Jangan nenek. Boleh percaya, boleh kak? Kada harus saja. Kita lihat di perjalanan melihat mohon percaya aja bang lah. Ujar Iwan gak percaya. Kenapa? Peranai banget. Ini kan nang ini kada. Paham lah Wan, kedua ini kada. 1 tahun, 2 tahun. Inya kabul 313.
pahamlah berduitnya sekalinya dusur bujur ya kan amin akan sesekali juga akun akun lah kada akun nu para iya akun akun kalinya kada apa-apa kada hal nang dilarang ya kalau ada dilarang juga habis kemudian kayak lagi lah kita simpulkan kita mengerti hal jais salah satu manfaat dan faedahnya adalah membangun semangat dalam diri kita karena sesuatu nang ada ini bisa aja terjadi lawan kita bisa tidak silahkan bercita-cita setinggi langit itu aja sudah wal nazkur lakal aqaidal khamsina mujmalatan qabla zikriha mufassalatan. Berikutnya kami akan mengisahkan bagimu 50 akidah ini secara global dulu sebelum secara rinci ila akhir wallahu a'lam bissawab.